Hello dear students, hope you are all well. Today I am going to discuss a new chapter. Today I am going to discuss about narrative style. It is most important for you in your exam. Skip to change narrative style in question number 5. So I will discuss about narrative style. Here you can see narrative styles. There are two parts, two kinds of styles. That means direct speech and indirect speech. Direct speech, he says, I am ill. Indirect speech, he says that he is ill. এখানে ন্যারেটিভ স্টাইল বাংলায় বলা যায় বর্ণনার রীতি, বর্ণন রীতি। আমরা দুই পদ্ধতিতে বর্ণনা করতে পারি। একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট স্পিচ, বাংলায় বলা হয় প্রত্যক্ষ উক্তি, আর সেকেন্ড ইনডাইরেক্ট স্পিচ, পরোক্ষ উক্তি। অর্থাৎ বক্তার কথাটা অবিকল তুলে ধরাটাই হচ্ছে ডাইরেক্ট স্পিচ, আর বক্তার কথাটা অন্যের ভাষায় বর্ণনা করাটাই হচ্ছে ইনডাইরেক্ট স্পিচ। যেমন এখানে বক্তা কিভাবে বলেছে ঠিক সরাসরি সেভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং বক্তার কথাটাকে ইনভার্টেড কমার মধ্যে রাখা হয়েছে, কোটেশনে আমরা রেখেছি। আর এখানে কোটেশন নাই, বক্তার কথাটাকে আমরা আমাদের ভাষায় বর্ণনা করেছি। যেমন আমি বাংলায় বলছি তোমরা ভালোভাবে বোঝার জন্য। হি সেজ আই এম ইল, সে বলল আমি অসুস্থ, আমি অসুস্থ। ঠিক তার কথাটাই স্পিকার কি বলছে তার কথাটাই ডেলিভার যেটা করছে ওইটাই আমি সরাসরি তুলে দিলাম। আর ইনডাইরেক্ট যেটা পরোক্ষ, সরাসরি নয়, ডাইরেক্ট নয়, এটা হি সেজ দ্যাট হি ইজ ইল, সে বলে যে সে অসুস্থ, এটা তার কথাটাকে আমি আমার ভাষায় বর্ণনা করতেছি। Okay, students, there are three parts in direct speech. First, I can explain another example. He says to me, what is your name? Here you can see he said. Said is reporting verb. Reporting verb is said. Subject he and object me. And the clause is reporting clause. You can say reporting clause. And the clause which is inverted comma. It is reported speech. What is your name? Full part. It is another sentence related. So it is called reported speech. আমি আবারও বলতেছি বাংলায়, তোমাকে ন্যারেশন শিখতে গেলে, স্পিচ চেঞ্জ করতে গেলে তোমাদেরকে কোনটি রিপোর্টিং বা কোনটি রিপোর্টেড স্পিচ, কোনটি রিপোর্টিং ক্লজ, এগুলো খেয়াল রাখতে হবে। বিকজ when we explain the narration or the rules of speech, changing speech, we use these words. আমরা যখন রুলগুলো আলোচনা করব তখন এসব কথাগুলো বলা হয়। রিপোর্টিং ভার্ব, রিপোর্টেড স্পিচ, রিপোর্টিং ক্লজ, সাবজেক্ট, অবজেক্ট, এগুলো সম্পর্কে ধারণা যদি না থাকে সূত্র পড়েও বুঝবে না। ওকে,
now we know how to change the narrative style. Okay, dear students, we have to do 4 things for changing a speech in all kinds of sentences. They are change of tenses. Number one, you have to change tense. Secondly, change of expressions of time and place. Time and place we have to change. And thirdly, change of pronouns. All pronouns we have to change according to subject and object of reporting verb. And last one is change of vocative case. These four items we have to follow in all kinds of sentences when we change the speech. Okay, now we know the rules of narrative styles or narration. Okay, dear students, now we know how to change the narrative style. Here I wrote 2 sentences. First rule of the narration: if the sentence of the repeating verb of the sentence, repeating verb when the repeating verb is present or future tense, অর্থাৎ যখন রিপিটিং ভার্ব প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার টেন্সে থাকবে তখন রিপোর্টেড স্পিচের টেন্স পরিবর্তন হবে না। we have not changed the reported speech, tense of reported speech. রিপিটিং ভার্ব যখন প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার টেন্সে থাকবে তখন রিপোর্টেড স্পিচের টেন্স অপরিবর্তিত থাকবে। ফর এক্সাম্পল, he says, it is present tense, it is present tense, and he will say it is future tense. This two repeated clause. First one is present tense and second one is future tense. So আমরা এদিকে কোনো পরিবর্তন করব না। আমি লিখতেছি, he says that he is. I am ill আর পরিবর্তন হচ্ছে he is ill. পার্সন পরিবর্তন আমরা পরে আসতেছি প্রথম টেন্স, he is ill। প্রথম টেন্স পরিবর্তনটা বুঝে নাও, he is ill, it is present tense, so it is present tense। I am ill present tense আছে, he is ill present tense, কোনো টেন্স পরিবর্তন হবে। লাস্ট ওয়ান, he will say that he will, এর সাথে উইল বসে, আমরা উইল বসাও, he will go home। So the first rule is when the repeating verb is present or future tense, অর্থাৎ রিপোর্টিং ভার্ব যখন প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার টেন্সে থাকবে তখন রিপোর্টেড স্পিচের টেন্স অপরিবর্তিত থাকবে। এখানে দেখো, এটা প্রেজেন্ট টেন্স, এটা প্রেজেন্ট টেন্স, shall go ফিউচার টেন্স, এটা সেম টেন্সের রয়েছে, কোনো টেন্স পরিবর্তন হয়নি। নেক্সট রুল, টেন্সের দ্বিতীয় রুল নিয়ে আমরা আলোচনা করব। রিপিটিং ভার্ব যদি প্রেজেন্ট টেন্সের পরিবর্তে পাস্ট টেন্সে থাকে, রিপিটিং ভার্ব যখন পাস্ট টেন্সে থাকবে তখন রিপোর্টেড স্পিচের টেন্স পরিবর্তন অবশ্যই করতে হবে। আর সকল প্রেজেন্ট টেন্স হয়ে যাবে বিপরীত পাস্ট টেন্স, আর পাস্ট ইনডিফিনিট হবে পাস্ট পারফেক্ট, পাস্ট কন্টিনিউয়াস হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। আমি লিখতেছি,
যখন রিপিটিং ভার্ব প্রেজেন্ট টেন্সের পরিবর্তে পাস্ট টেন্সে থাকে তখন আমরা করব কি যে সকল প্রেজেন্ট PRES প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হবে পরিবর্তিত হবে পাস্ট ইনডিফিনিট সংক্ষেপে লিখতেছি আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট হবে পাস্ট পারফেক্ট এইভাবে। আর যখন ফার্স্ট ইনডিফিনিট থাকবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের পরিবর্তন হয় না, ফার্স্ট ইনডিফিনিট হবে, ফার্স্ট ইনডিফিনিট পরিবর্তিত হবে ফার্স্ট পারফেক্ট, আবার সেম প্রেজেন্ট পারফেক্ট হবে পাস্ট পারফেক্ট, আবার ফার্স্ট ইনডিফিনিট পাস্ট পারফেক্ট হবে। আর ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। অর্থাৎ রিপিটিং ভার্ব যদি প্রেজেন্ট বা ফিউচার টেন্সের পরিবর্তে পাস্ট টেন্সে থাকে তখন রিপোর্টেড এক্সপ্লিসিট টেন্স এইভাবে পরিবর্তিত হবে। সকল প্রেজেন্ট পর্ব অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হবে পাস্ট ইনডিফিনিট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস, আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট হবে পাস্ট পারফেক্ট, এবং পাস্ট ইনডিফিনিট হবে পাস্ট পারফেক্ট, আর পাস্ট কন্টিনিউয়াস হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। এইভাবে টেন্স পরিবর্তন করতে হবে। ফর এক্সাম্পল হিসেবে আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে আরো ভালো বুঝতে পারবো। আমি একটা এক্সাম্পল লিখতেছি। Rahim said to me, I am going to school. এটাকে আমরা চেঞ্জ করব এইভাবে, রাহিম টোল্ড, সেটের পরিবর্তে টোল্ড দেব, যেহেতু ট্রানজিটিভ এবং ইন্টারজেটিভ ভার্বের ব্যাপার এখানে। রাহিম টোল্ড মি দ্যাট আই হিসেবে আই এম গোয়িং টু স্কুল, এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আমরা এটাকে পরিবর্তন করব পাস্ট কন্টিনিউয়াস, হি ওয়াজ গোয়িং টু school. Same. Next example. He said, I ate rice. এটাকে পরিবর্তন করব, he said that he, যেহেতু এটা past indefinite, this sentence is past indefinite, eat এর পরিবর্তে, সুতরাং he had eaten, past indefinite হয়ে যাবে past perfect, he had eaten, past indefinite হবে past perfect, he had eaten rice. ওকে, এইভাবে আমরা সব টেন্স গুলো পরিবর্তন করব। আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। আমরা এখানে অন্য আরো রুলস আছে, আমি 3 নাম্বার রুলস, যেটা এটা হচ্ছে 2 নাম্বার রুলস বললাম, 3 নাম্বার রুলস গুলো, 3 নাম্বার রুলস নিয়ে আলোচনা করব। তৃতীয়ত হচ্ছে থার্ডলি, যদি রিপোর্টিং ভার্ব
পাস্ট টেন্স থাকে, কিন্তু অর্থাৎ রিপোর্টিং বার পাস্ট টেন্স হওয়া সত্ত্বেও যদি রিপোর্টেড স্পিচ দ্বারা ইউনিভার্সাল ট্রুথ অর হেবিচুয়াল ফ্যাক্ট বোঝায় তখন কোনো টেন্স পরিবর্তন হবে না, রিপোর্টিং বার পাস্ট টেন্স হওয়া সত্ত্বেও। আমরা একটা এক্সাম্পল দিলেই তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারবে। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই রোট টু সেন্টেন্স। এখানে দেখো রিপোর্টিং বার পাস্ট টেন্স, সেই পাস্ট টেন্স, বাট reported speech is universal truth, the earth is round, it is universal, এটা একটা চিরন্তন বাক্য। and next example, he said man is mortal, মানুষ মরণশীল, এটা চিরন্তন সত্য কথা। so when repeating verb is past tense but reported speech is universal truth or habitual fact বুঝাবে, তখন আমরা কোনো টেন্স পরিবর্তন করব না, শুধু দুই অংশের মধ্যে আমরা দ্যাট যোগ করব, কোনো পরিবর্তন হবে না। আমি করতেছি যেমন মাদার সেড দ্যাট, শুধু দ্যাট বলব, দ্যাট দি আর্থ ইজ রাউন্ড। নেক্সট এক্সাম্পল সেম কোয়ালিটি, he said that, সে বলল যে man is mortal, M-O-R-T-A, mortal, same. So we can know three rules of tenses. আমি আবারও বলতেছি, যখন রিপোর্টিং বার প্রেজেন্ট বা ফিউচার টেন্সে থাকবে তখন রিপোর্টিং ফিউচার টেন্স অপরিবর্তিত থাকবে, আর যখন রিপোর্টিং বার পাস্ট টেন্সে থাকবে তখন রিপোর্টেড স্পিচ টেন্স অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। আবার রিপোর্টিং বার 3 নাম্বার যে রুলস, রিপোর্টিং বার পাস্ট টেন্স হওয়া সত্ত্বেও রিপোর্টেড স্পিচ দ্বারা যদি